자, 오늘은 또 리스닝에 관한 이야기를 한번 해보도록 하죠. 리스닝은 영어에서 가장 어려운 부분 중에 하나입니다. 독해보다도 훨씬 어려워요. 그래서 반드시 해야 하는 과정인 건 맞습니다. 우리는 정보를 취득하는데 눈만 갖고 하진 않죠. 귀를 갖고 하기도 합니다. 그래서 리스닝은 또 문자보다 확실히 부정확합니다. 그러다 보니까 힘들죠. 더 많은 노력이 필요합니다. 발음 같은 거 신경 쓸 때가 아닙니다. 전반적인 실력을 쌓아야 합니다. 자, 지금부터 들려드리는 소리 한번 듣고 그리고 한번 내용을 알아보도록 하죠. When I was asked, I thought it was one of those great questions that you can take two entirely different ways. Is it the end of development bad news because in the sense that we're processes that have led to the rising living standards around the world, shared prosperity, are going into reverse? Or is it the end of development not so bad news because actually many developing countries are now way along the path than anybody might have even expected 20 or 30 years ago when these sorts of issues were being discussed at this forum and others. And we're going to discuss a whole series of related issues around this sort of what has been called the kind of deglobalization theme, fatigue, of course, with globalization. I always think, coming from Britain, that globalization itself is a word that has failed to globalize because we spell it with an S. And here 자, 이 듣다 보면 약간 소리가 딱딱거리는 소리가 들기도 하죠. 네, 일반적으로 우리가 소리가 다 깨끗하게 들리지는 않습니다. 가끔씩 듣기 평가하느라고 고생하실 때 누군가 옆에서 소리를 내면 괴롭죠. 예, 그런 거와 똑같은 상황은 현실에서는 매일 발생하고 있습니다. 자, 들렸던 문장은 대략 이런 문장인데요. 네. 자, 한번 진행해 보도록 하죠. when I was asked, I thought it was one of those great questions that you can take two entirely different ways. Is it the end of development bad news because in the sense that we're processes that have led to the rising living standards around the world, shared prosperity, are going into reverse? 자, 여기까지 자를게요. 이게 말이랑의 특징이 뭐냐면 어디서 자를까가 정확하지 않아요. 계속 연결되기 때문에 우리가 일반적 문장에선 컴마나 아니면 피어리드를 통해서 문장을 끊어주니까 우리가 쉽게 독해를 할 수 있잖아요. 그러나 듣기는 그렇지가 않아요. 계속 연결되고 어디서 자를지는 정확하지 않습니다. 그럼 뭐 우리의 뇌가 알아서 해주는 수밖에 없습니다. 자, when asked, 내가 질문받았을 때 나는 이렇게 생각했다는 거죠. 과거의 시제가 가장 훌륭한 great question은 당신이 완전히 다른 방향으로 가져갈 수 있는 아주 훌륭한 질문이 있었대요. 그것은 바로 발전의 끝은 나쁜 건가? 나쁜 뉴스인가? bad 뉴스인가? 왜냐하면 in the sense 뭐 그런 의미에서 어떤 의미냐면 you know where process 과정이 that had led to rising living standard 우리의 표준 생활 있죠. 생활의 living standard가 굉장히 올라갔잖아요. 세계 도처가 모두 올라갔어요. 그리고 shared prosperity 또 공유되는 번영 공유 번영을 또 이끌었어요. 과정이. 근데 그 과정이 are going to reverse reverse가 뭐예요? 역으로 뜻이군요. 역기어를 놓고 있다는 거예요. 그 과정이. 또는 자 여기서 두 번째 거 가죠. Or is it the end of development not so bad news because actually many developing countries are now way along the path than anybody might have even expected 20 or 30 years ago when these sorts of issues were being discussed at this forum and others. And we're going 자, 또는 is it end of development. 이게 두 가지 구조가 왜 이렇게 되는지 아실 것 같아요. 완전히 다른 방향으로 들어간다는 얘기는 이 구조를 보면 아시겠죠. 바로 발전의 끝은 나쁜 뉴스인가. 이런 관점에서 보면은 나쁜 관점이고요. 또는 이것은 bad, 발전의 끝은 not so bad. 그렇게 나쁜 것은 아니지 않느냐. 완전히 반대적 관점으로 이제 가는 거죠. 왜냐하면 actually 실제로 many developed country 많은 개발도상국 같은 나라들이 지금 그 길을 따라 오고 있다는 거죠. 가고 있다는 거예요. 어떤 사람이라도 아마도 심지어는 30년 전에 우리가 예상했던 거 그보다 더 오랫동안 계속 가고 있다는 거.
그 당시 3년 전에, 2, 3년 전에 이러한 종류의 이슈가 토론이 되었었어요. 이 포럼에서, 그리고 다른 포럼에서도. 지금은 뭐뭐 하려고 한다라는 얘기죠. We're going to discuss a whole series of related issues around this sort of what has been called the kind of deglobalization. 자, 그래서 우리는 오늘 are going to discuss a whole series, 전체적인 일련의 어떤 릴레이드 관련된 이슈를 다뤄볼 건데요. 토론할 건데요. 이러한 sort 종류에 관해서 이런저런 이슈를 다뤄본다는 얘기죠. 그것은 바로 what has been called, 지금까지 불러왔다, 소위 deglobalization, 탈세계화가 되겠죠. 그런 거에 관한 이슈를 다뤄보겠다, 소위. Theme, fatigue, of course, with globalization. I always think, coming from Britain, that globalization itself is a word that has failed to globalize because we spell it with an S. 뒤에 뭐 끝났군요. 아주 테마, theme, 주제는 이제 바로 글로벌리제이션, 세계화의 과정에서 오는 피로도에 관한 거, 뭐 이런 것들 얘기합니다. 항상 생각하기에 내가 영국에서 왔던 이 글로벌리제이션 이 자체라는 단어는 글로벌라이즈가 실패했다는 뭐 이렇게 하면서 이야기 시작됩니다. 자, 문장을 쭉 보셨는데요. 이런 것을 소리로 들었기 때문에 부정확합니다. 그러나 이제 대략적으로 우리의 말이라는 것은 어떤 개념이냐면 누가 말한 것을 앉아서 받아 적어요. 이건 뭡니까? 왕이 말하는 거 받아 적는 사서들이 했던 거잖아요. 이건 아무나 할 수 있는 것은 아니에요. 우리가 아무리 모국어가 한국어라 하더라도 한국어를 누군가 말한 거 그대로 받아 적는 건 되게 힘듭니다. 실제로는. 어차피 우리가 말하는 것은 대충 듣는 거예요. 대략적인 거죠. 대략이란 말이 이제 뭐 50% 이런 얘기는 아니고요. 뭐 90% 훨씬 넘는 98%까지 가는 99% 가까이 가는 뭐 그런 거라 봐야겠죠. 그렇기 때문에 정확하게 누군가 말한 것을 적는다는 것은 쉽진 않아요. 제가 말한 걸 다 적어주겠다고 생각하지 마세요. 실제로는 적어보면은 이상한 말이 들립니다. 근데 우리는 그걸 다 뭉개버리고 대략적으로 확실하게 중요한 건 확실하게 그 사람이 말하고자 하는 요지를 파악하지요. 그런 겁니다. 이 사람이 말한 요지도 여러분이 파악했을 거라 봐요. 그렇죠? 결국엔 가장 훌륭한 great question이라고 한다면 있는데 그게 하나가 있는데 그게 완전히 다른 방향으로 가는 그러한 질문인데 하나는 이게 디벨롭먼트, 엔드 오브 디벨롭먼트, 그러니까 세계화가 끝난 게 좋은 거냐 나쁜 거냐, 그렇죠? 발전이 끝난 게 좋은 뉴스냐 나쁜 뉴스냐, 어떤 관점에서 보면은 어떤 센스, 인 더 센스 이런 관점에서 보면은 과정이 한때는 이렇게 부흥을 시켰던 shared prosperity, 공동 번영을 이끌었던 게 이제 역기어를 넣어서 역주행하려고 한다는 거. 그리고 또 하나는 이게 끝나는 게 그렇게 나쁜 뉴스만은 아니지 않느냐. 왜냐하면 개발도상국이 뭐 오랫동안 그 길을 걸어왔고 뭐 어쩌고저쩌고 합니다. 자, 이렇게 해서 우리가 듣기 평가를 리스닝 한다는 것이 영어 독해보다 훨씬 더 어렵다는 것을 우리가 인정하고, 그리고 나서 듣기를 들어가는데요. 주의할 것은 말씀드렸다시피 발음 같은 거에 너무 지나치게 신경 쓰지 마세요. 이런 게 너무 세부적으로 우리가 공부를 하다 보면은 소탐대실이에요. 큰 걸 놓칠 수가 있습니다. 전체적인 내용을 들어야 되는데 모든 거를 꼼꼼하게 들으려고 하는 외신 기자가 되는 건 아니잖아요. 외신 기자는 그래야 할 필요가 있겠죠. 외신 기자가 아니고 또 사서가 아닌 이상 여러분들이 세부적으로 그렇게까지 연구해서 들어갈 필요는 없어요. 그래서 발음 같은 신경 쓰지 마시고 전반적으로 듣는 연습을 하시기 바랍니다. 듣기는 어떻게 해야 될지에 대해서는 말씀드릴 수는 없지만 기본적으로 제가 말씀드린 대로 탑다운 방식을 유지해야 됩니다. 탑다운은 뭐였죠? 밑에 올라가는 게 바텀업 방식이죠. 바텀업 방식은 하나하나 다 설명이 돼서 올라가는 거예요. 설명해서. 탑다운 방식은 위에서 치고 내려가는 거죠. 그래서 전반적으로 들으면서 세부적인 것은 자연스럽게 귀결되는, 귀납식으로 정리가 되는, 그게 인간의 언어의 습득 방식이거든요. 인간의 언어의 습득 방식은 100% 귀납식이에요. 연역식은 아닙니다. 그러니까 귀납식으로 접근하는 게 맞다. 귀납은 예를 들면 그냥 탑다운 방식 얘기하는 거예요. 바텀 방식은 우리가 연역식이라, 수학 같은 거 생각하시면 돼요. 수학 같은 경우가 풀이를 해주고 그것을 기반으로 해가지고 엮어나가는 거잖아요. 근데 영어라는 언어의 세계는 수학과 반대로 우리가 어렸을 때 생각해보시면 막 듣다 보면 그냥 된 거거든요. 귀납적으로 그 길을 찾아간 거예요. 내가 이미 우리 몸 안에 있기 때문에 그 DNA가 그런 형식으로 가는 게 당연히 인간에게 딱 맞는 기법입니다.
그래서 제가 그래서 흘려듣기는 하되 정확한 흘려듣기 할 필요가 있다. 네, 그런 말씀드리고 정확하다는 건 뭐냐? 그건 제 수업 안에 있는 거기 때문에 흘려듣는다는 것은 대충 그냥 듣고 그냥 가만히 있는 거 아닙니다. 그 안에 반드시 어느 정도의 언어의 특징, 영어학과의 특징 뭐 이런 것들 좀 알 필요가 있어요. 그래서 어떻게 내가 들어야 되는가 이런 것들. 그런 기본적 방식은 탑다운 방식이 맞습니다. 자, 오늘은 하나 한번 듣기를 가볍게 한번 해봤습니다. 이런 시간을 자주 갖길 바랍니다, 여러분들도.